مشرق وسطی دہکتا آتش فشاں، حزب سربراہ سید حسن نصراللہ صہیونی فضائی حملے میں شہید، انہیں جمعے کی شام بیروت کے نواحی علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ 1992 میں حزب اللہ کی قیادت سنبھالی، جنوبی لبنان سے سال 2000 میں اسرائیلی فورسز کی پسپائی کا اہم کامیابی تھی۔ طاقت کے نشے میں چور، اسرائیل کی ایک بار پھر لبنان پر چڑھائی، وحشیانہ بمباری، متعدد افراد شہید، 100 سے زیادہ زخمی، 140 سے زیادہ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ عالمی قوانین کی پامالی، اسرائیل کا وتیرہ، غزہ پر جارحیت کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری۔ صہیونی ہاتھ مزید 52 فلسطینیوں کے خون سے رنگین، متعدد زخمی، اسرائیلی پابندیاں برقرار، انسانیت سسکتی رہی، نہتے فلسطینی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم۔ غزہ میں بچے زندہ درگور ہو رہے ہیں، دنیا خاموش تماشائی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا جنرل اسمبلی میں دبنگ خطاب۔ فلسطین کے سرکاری اکاؤنٹ کا وزیراعظم محمد شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ ایکس اکاؤنٹ پر وزیراعظم کی فلسطین سے متعلق تقریر کی ویڈیو بھی شیئر۔ محمد شہباز شریف نے اقوام عالم کے سامنے فلسطین کی صورتحال کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔ ریاست فلسطین مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے، علاقائی جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ غزہ کی طرح بے نتیجہ مذاکرات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ غزہ میں جنگ بندی ہی آگے بڑھنے کا راستہ۔ مشرق وسطی میں تشدد کے خاتمے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا سلامتی کونسل میں مباحثہ۔ دہشت گردی کے خلاف جس طریقے سے انہوں نے سٹینڈ اور بیان اور موقف پاکستان کا پیش کیا، وہ سراہا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے سوال کیا ہے، کیا پوری دنیا کو نظر نہیں آتا یہ جو بچے ملبے میں دفن ہو رہے ہیں، بمباری میں مارے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جن چیزوں کے اوپر اپنا اظہار خیال کیا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ بہت سارے ممالک، تقریباً 100 ممالک اس وقت معاشی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو معاشی ریلیف دیا جائے تاکہ ان کی بہتری کے اسباب بنے۔ عوام کی ترجمان، دور اندیش سیاسی قیادت، جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کا دبنگ خطاب۔ عالمی برادری کے ساتھ عوام میں زبردست پذیرائی، قومی امنگوں کی صحیح ترجمانی کی۔ عالمی میڈیا میں بھی وزیر اعظم کے مدلل نکات کی گونج۔ افغان عبوری حکومت دہشت گردی روکے، پاکستان، چین، ایران اور روس کا مطالبہ۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، چین، ایران اور روس کے وزراء خارجہ کی شرکت۔ 4 فریقی گروپ کا افغانستان سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی چیلنجز پر تشویش کا اظہار۔ افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ کرے، افغان سرزمین پڑوسیوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے۔ 4 فریقی اجلاس، چاروں ممالک کے درمیان قریبی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ عوامی خدمات کی فراہمی بڑھانے کے لیے مسائل کا مؤثر حل ناگزیر۔ محمد اسحاق ڈار، نائب وزیر اعظم کی صدارت میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں انسانی وسائل سے متعلق اجلاس۔ لائن لاسز کم کرنے اور تقسیم کار کمپنیوں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی فوری ضرورت پر زور۔ پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت کا حامل ملک۔ مایوسی گناہ ہے، امید کا دامن تھامے رکھیں، انشاءاللہ خوشحالی مقدر بنے گی۔ معاشی بحالی میں برادر دوست ممالک کا کردار قابل ستائش۔ سمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں
ताजिर बिरादरी से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से जापान के सफीर मित्सुहिरो वाटा की मुलाकात। पंजाब में तालीम, सेहत, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। साजगार माहौल और मुराद की फराहमी जारी है। मरियम नवाज जापान अपनी मेहनत और लगन से अक़वाम आलम में नुमायां, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। मोहम्मद नवाज शरीफ। पानी पीटीआई के इसराइल को तस्लीम करने के खुफिया अज़ाइम, दीनी जमातें सरापा एहतजाज। कराची और लाड़काना में एहतजाजी मुजाहिरे। टाइम्स ऑफ इसराइल और यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई और इसराइल गठजोड़ बेनकाब किया। घिनौनी हरकत पर बानी पीटीआई पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा से माफी मांगे, मुजाहिरीन का मुतालबा। बस मजबूरी है, मेरा मजबूरी है, क्या करेगा। मेरा गांव से आटा नहीं है, चाय नहीं है, दूध नहीं है और सामान नहीं है, क्या करेगा। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 130 रुपए कमाया, 2 लड़के हैं ते दोपहर का खाना भी नहीं खाया। हमारी दिहाड़ी नहीं लगती इसमें, फिर अगर हम दिहाड़ी नहीं लगाएंगे बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। जलसे जुलूस से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना उन्होंने हमारे को आटा डाल के देना है, ना किसी ने को हमें राशन देना है। मजदूरी हमने करनी है, अपने बच्चों का पेट पालना है। ज़ाती मफादात के ताबे मनफी सियासी अज़ाइम की तकमील। अवाम क्या पुरतशद्दुद मुजाहिरे, सियासत अवामी खिदमत से इबारत। गालम गलोच का नाम नहीं, परागंदा सियासी सकाफत, बाशऊर अवाम की तर्जुमानी नहीं। इंतशार पीटीआई की मीरास। पुरतशद्दुद गिरोह की रावलपिंडी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी, पुलिस पर पथराव। 9 मई का मास्टरमाइंड फसाद, खून खराबा और लाशें चाहता है। मरियम औरंगजेब। एहतजाज के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। शिमाली वजीरिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। शिवा ऑयल फील्ड के नजदीक फनी खराबी हादसे का बायस बनी। 3 रूसी पायलट्स और अमले समेत 14 अफराद सवार थे। तहकीकात तहसीन। गैर मुतज़लज़ल हिमायत हमेशा हौसला अफजा रही। भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी, महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी। मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। नेपाल में शदीद बारिशें और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 59 अफराद हलाक, 36 जख्मी, 44 अफराद लापता। मुवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर, इमदादी सरगर्मियां जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब और जनूब मशरक़ी सिंध में बारिश की पेशगोई। चैंपियंस वनडे कप फाइनल में मार्कोर्स और पैंथर्स कल मद्दे मुकाबिल होंगे। मार्कोर्स और लायंस के दरमियान एलिमिनेटर 2 बारिश के बायस मंसूख। मार्कोर्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर बेहतर पोजीशन के बायस फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एशिया। स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतजामात खूब से खूब तर होने चाहिए। मोहसिन नकवी।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبرنامے کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے. لبنان میں حزب اللہ تحریک کے سربراہ سید حسن نصر اللہ صہیونی فوج کے ایک فضائی حملے میں شہید ہو گئے. تفصیل عمر فاروق سے. اسرائیلی فوج غزہ کی تباہی کے بعد اب بیروت میں گنجان آباد علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے. گزشتہ شام اسرائیلی فوج کے ایک بڑے فضائی حملے میں حزب اللہ تحریک کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے. حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی بھی شہید ہوئی. حسن نصر اللہ 1960 میں لبنان میں پیدا ہوئے اور 1992 میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل بنے. انہوں نے حزب اللہ کو مضبوط سیاسی اور عسکری قوت میں تبدیل کیا. نعیم قاسم حزب اللہ تحریک کے نئے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے لبنان میں اسرائیلی حملوں اور حسن نصر اللہ کی شہادت کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل نفرت انگیز عزائم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ استعمال کر سکتا ہے. خطہ اب ایک ناقابل وضاحت بڑے بحران کا سامنا کر رہا ہے. اسرائیلی فوج صہیونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ پھیلا رہی ہے. صہیونی فوجیوں نے لبنان میں 140 سے زیادہ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. حملوں میں اب تک 700 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے. اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریز نے کہا ہے کہ بے نتیجہ مذاکرات کے متحمل نہیں ہو سکتے. جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنا ہوگا. مشرق وسطی میں تشدد کے خاتمے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اسرائیلی قابض افواج نے غزہ کی پٹی میں 4 مقامات پر فلسطینی خاندانوں کا قتل عام کیا، جس کے نتیجے میں 52 فلسطینی شہید اور 118 زخمی ہوئے. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 41,586 ہو گئی ہے، جبکہ 96,000 سے زیادہ زخمی ہیں. متاثرین میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے. امدادی کارکن ملبے کے نیچے پھنسی لاشوں یا سڑکوں پر بکھری ہوئی لاشوں تک پہنچنے میں ناکام ہیں، کیونکہ اسرائیلی قابض افواج ایمبولینسز اور شہری دفاع کے عملے کی نقل و حرکت میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں. غزہ میں نہتے مسلمانوں پر ظلم ہو یا مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی، رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے انسانی اور اقتصادی نقصانات ہوں یا اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں عالمی چیلنجز کا جامع احاطہ کیا. بالخصوص کشمیر اور فلسطین میں ہونے والے مظالم پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا. تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے یہ دوسرا خطاب تھا. مؤثر ترین فورم کے 79ویں اجلاس میں اپنی تقریر کا آغاز وزیر اعظم نے کلام پاک کی سورہ یوسف کی آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا. اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے مظلوم کشمیری اور فلسطینی عوام کی مدلل وکالت اور عالمی تنازعات سمیت اقتصادی مسائل، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، اسلاموفوبیا اور دہشت گردی جیسے دنیا کو درپیش اہم چیلنجز کا ایک مدبر اور دور اندیش رہنما کے طور پر احاطہ کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سب سے پہلے فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا. This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. وزیر اعظم محمد شہباز شریف انتہائی مؤثر فورم پر ایک مرتبہ پھر مظلوم کشمیری عوام کی آواز بن کر ابھرے اور 75 سال سے عالمی وعدوں کی تکمیل کے منتظر کشمیریوں کا مقدمہ واشگاف انداز میں پیش کیا. India's policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. وزیر اعظم نے بھارت کے جارحانہ عزائم کا ذکر کرتے ہوئے انہیں خطے میں دیرپا امن کے لیے شدید خطرہ قرار دیا. Let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. وزیر اعظم نے نام نہاد سیکولر بھارت کا اصل انتہا پسندانہ چہرہ عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کر دیا. The most alarming manifestation of Islamophobia is the Hindu supremacist agenda in India. Pakistan and the OIC will work with the UN Secretary General and a special envoy to implement a plan of action to combat this scourge.
वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों का जिक्र करते हुए ये बात वाज़ेह की कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। फितना उल खवारिज और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। दुनिया को दरपेश माशी चैलेंजेस का अहाता करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुनसिफाना तरक्की के लिए आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात पर जोर दिया। इजलास की तवज्जो मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात की जानिब मबजूल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमियाती खतरात समेत दीगर इक्तसादी चैलेंजेस से निमटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों के चुंगल से आज़ाद करना होगा। इजलास के दौरान फलस्तीनियों के साथ अमलन इजहार यकजहती के तौर पर जनरल असेंबली में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का पाकिस्तानी वफ्द ने बाइकआउट किया। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए वफ्द हॉल से वॉकआउट कर गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 79वें इजलास के इफ्तिताही सेशन में दीगर आलमी रहनुमाओं और सरबराहान मुमलिकत के हमरा शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का आला सतह इजलास मुल्कों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर अपना नुक्ता नज़र पेश करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के जज्बात और उमंगों की भरपूर अंदाज में तर्जुमानी की। फ़लस्तीन के सरकारी एक्स अकाउंट पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया गया। तफसील समीउल्लाह से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में फ़लस्तीन पर जारी इसराइली जारियत पर दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने मजलूम फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर वकालत की और आलमी चैलेंजेस का मुकम्मल अहाता किया। उन्होंने मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन और दो रियासती हल के लिए आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो अपना किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर को दुनिया भर में जहां पजीराई मिली, वहीं इसे फ़लस्तीन में भी बहुत सराहा गया। फ़लस्तीन के सरकारी एक्स अकाउंट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया गया। एक्स अकाउंट पर वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीन से मुतल्लिक तकरीर की वीडियो शेयर की गई। रियासत फ़लस्तीन की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम आलम को फ़लस्तीन की सूरत हाल से आगाह किया। फ़लस्तीन के सरकारी बयान में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ये तनाज़ा नहीं, मासूम लोगों का कत्लेआम है। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम इंसानियत और इसके वकार पर हमला है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि गजा के बच्चों के खून में वो भी शामिल हैं जो तनाज़े को तवील कर रहे हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में दिए गए इशाइये में शिरकत की। इशाइये के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर बाइडन की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दिए गए इशाइये में दीगर मुल्कों के सरबराहान भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब को मकामी और आलमी ज़राए इब्लाग में भरपूर जगह दी गई। न्यूज़ मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में गजा के मासूम बच्चों और मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया। तफसील मलिक उमर से। मकामी और आलमी ज़राए इब्लाग में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब को भरपूर कवरेज दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ते हुए सवाल किया कि वो कब तक जुल्म पर खामोश तमाशाई बनी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गजा पर इसराइली जारियत ने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। इस अलमनाक सानहे पर मज़ीद खामोशी जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौरी तौर पर रुकनीत देने का भी मुतालबा किया, जिसे मकामी और आलमी मीडिया ने शह सुर्खियों में पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भी भरपूर अंदाज में पेश किया। मकामी और आलमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए भारत को 5 अगस्त 2019 को किए गए इक़दामात वापस लेना होंगे। उन्होंने वाशगाफ अंदाज में भारत पर वाज़े किया कि उसकी किसी भी किस्म की मुहिम जोई का पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। मसला कश्मीर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ भारतीय अखबारात की भी शह सुर्खियों में रहा।
وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار عالمی امن کے لیے انتہا پسندانہ رویوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیراعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانیوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی امن کے لیے پاکستانی قوم اور سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردی کے خلاف دلیرانہ اور باوقار انداز میں جنگ لڑی۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنما سے دو طرفہ تعلقات بالخصوص اقتصادی اور تجارتی شعبے میں تعاون کو وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے امن و سلامتی اور پائیدار ترقی سے متعلق اعلیٰ سطح مباحثوں میں بھی شرکت کی۔ تفصیل محمد مظہر عباس سے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انتہائی مصروف وقت گزارا۔ سلامتی کونسل کے زیر اہتمام لیڈرشپ فار پیس اعلیٰ سطح مباحثے میں اقوام متحدہ کے 90 رکن ملکوں کے سربراہان اور نمائندوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں مشرق وسطیٰ میں پھیلتی جنگ، یورپ میں کشیدگی اور غربت میں اضافے کو دنیا کی بقا کے لیے خطرہ قرار دیا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ Time has come that we must all get together and in a united fashion we should demand two things: immediate ceasefire in Gaza and creation of State of Palestine. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان روایتی دوستانہ تعلقات کی مظہر تھی۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع و سلامتی کے شعبے میں باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں گرمجوشی دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کر رہی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں ایران پاکستان باہمی حمایت اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے ساتھ ملاقات میں فلسطین بالخصوص غزہ کی صورتحال اور مسئلہ کشمیر پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد بوزو، عراق کے وزیر اعظم محمد شہباز سودانی، نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی، کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الحمد المبارک الصبا اور یورپین یونین کے صدر ارسلا وان ڈیر لین کے ساتھ ملاقاتوں میں بھی دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ عالمی بینک کے صدر اجے پال سنگھ بنگا اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نے حکومت کی پالیسی، انتظامی اور تنظیمی اصلاحات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق SDG موومنٹ پر مباحثے میں وزیر اعظم نے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے مربوط بین الاقوامی تعاون کو ناگزیر قرار دیا۔ مباحثے میں سمویا اور ڈنمارک کے وزرائے اعظم، سینیگال اور گوٹے مالا کے صدور نے بھی شرکت کی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنرل اسمبلی اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار اور قربانیوں کو اجاگر کیا اور واضح کیا کہ پاکستان فرنٹ لائن پر جنگ لڑ رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ پاکستان 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نبرد آزما ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا UNGA اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا، ایک مرتبہ پھر پاکستان کو بیرونی فنڈنگ سے ایک اور دہشت گردی کی لہر کا سامنا ہے۔ اپنی سرزمین سے TTP اور اس سے منسلک دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ فتنہ الخوارج کے عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ For 2 decades, Pakistan has fought terrorism boldly and most successfully, defeating terrorist groups within Pakistan. We have paid a very heavy price. 80,000 of our brave soldiers and civilians have been martyred, including innocent school-going children. And the gory memories of APS school carnage haunt us till date. Our economy has suffered a loss of $150 billion. Unfortunately, today we are again confronted by a new wave of externally financed and sponsored terrorism, especially by the TTP, Fitna al-Khawarij, and its associates. Ladies and gentlemen, make no mistake,
Inshallah, by the grace of God, we are determined to eliminate this threat as well through our comprehensive national effort by the name of Azm-e-Istehkam, meaning resolve to promote peace and stability. पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार और कुर्बानियों से पूरी दुनिया आगाह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिस तरह ख़ताब किया और उसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा वो बहुत वाज़ेह और क्लियर अल्फाज में था, और बिलखसूस उसमें जो दहशत गर्दी का पाकिस्तानी कौम ने और अफ़वाज पाकिस्तान ने मिलकर मुकाबला किया उसको दुनिया के सामने बड़े वाज़ेह अल्फाज में रखा है और कहा कि उसने हमने बड़ी नुकसानात उठाए हैं, उसने हमने जानी और माली नुकसानात उठाए, हमने अपने फ़ौजी जवानों की शहादतें बर्दाश्त की, हमने मासूम शहरियों की जानें गंवाई, हमने कई सौ अरब डॉलर जो है उसमें हमारे नुकसान हुए हैं, लेकिन आज भी हम उस दहशत गर्दों के साथ लड़ रहे हैं और उस जंग में हम आगे हैं। लेकिन इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो उसने दिलाई कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए और इस दहशत गर्दी में जो पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था दहशत गर्दी और टेररिस्ट ग्रोहों को अपनी सरजमीन से ख़त्म करने की जद्दोजहद में 80,000 से ज़ायद बहादुर जवान और सिविलियंस जानों के नजराने दे चुके हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की कुर्बानियां भी शामिल हैं। सानहे APS पेशावर को कोई कैसे फरामोश कर सकता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मईशत को 150 अरब डॉलर्स का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। अक़वाम आलम से खिताब में वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और उसूली मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह किया। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकद्दमा शानदार तरीके से पेश किया। लाहौर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम देकर कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस पर मुश्तमिल 4 मुल्कों का इजलास हुआ। शुरका ने अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ के लिए काविशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारिजा ने इजलास में शिरकत की। इजलास में अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के खतरात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि वो हमसाया ममालिक के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने से रोकने के लिए इक़दाम करे। चारों मुल्कों के हुक्काम ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने इस्लामाबाद में बिजली की तकसीम कार कंपनियों में इंसानी वसाइल से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। इजलास में कंपनियों में दरकार इंसानी वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कमेटी ने लाइन लॉसेस को कम से कम करने और तकसीम कार कंपनियों को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए बेहतरी और कारकर्दगी के लिए अहम शोबों की निशानदही की। कमेटी ने अवामी खिदमात की फराहमी को बढ़ाने के लिए मौसर हल की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापान के सफ़ीर मित्सुहिरो वाडा ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन की वजह से नुमाया है। पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक़ तहसीन है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तालीम, सेहत, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। सूबे में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मुराद फराहम कर रहे हैं। जापानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। इसराइल को तस्लीम करने के बानी PTI के खुफिया अज़ाइम के खिलाफ दीनी जमातों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। कराची और लाड़काना में दीनी जमातों के एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन ने बानी PTI के पुतले जलाए और पाकिस्तानी अवाम समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा से एलानिया माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कराची के ज़िला मलीर में कौमी यकजहती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरे में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। दूसरा बड़ा मुजाहिरा लाड़काना में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बानी PTI के इसराइल के साथ गठजोड़ के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने इस मौके पर कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बानी PTI का मौक़िफ़ एक सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि बानी PTI की ढिठाई की इंतहा ये है कि इसराइली अखबारात में उनकी रिहाई और दोबारा इक़्तिदार में लाने के हवाले से एलानिया लॉबिंग भी शुरू हो गई है।
مقررین نے مزید کہا کہ اسرائیلی اخبارات دی ٹائمز آف اسرائیل اور دی یروشلم پوسٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا بظاہر موقف اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے ہے۔